بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، صاحب المعالي الوزير الأول فضيلة الإمام العلامة المجدد الشيخ عبد الله البية رئيس منتدى أبو ظبي للسلم، رئيس مجلس الإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، السادة رؤساء المؤسسات الدستورية والمسؤولون السامون، السادة العلماء والمشايخ والمفكرون والباحثون، أيها السادة والسيدات، الحضور الكريم كل باسمه وجميل واسمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مستهل فعاليات حفل افتتاح الملتقى الدولي الخامس الذي ينظمه المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم تحت عنوان القارة الإفريقية، واجب الحوار وراهنية المصالحات، بالتعاون مع الحكومة الموريتانية وتحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني. ستكون بحول الله ومشيئته فعاليات هذا الحفل الافتتاحي على النحو الآتي: تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، الكلمة التأطيرية الافتتاحية مع الإمام العلامة الشيخ عبد الله البية رئيس منتدى أبو ظبي للسلم، كلمة معالي السيد أهوسو غواديو جانو وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس جمهورية كوت ديفوار، ثم يتشرف المؤتمرون بخطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني المتضمن الإعلان الرسمي لانطلاق فعاليات المؤتمر. ويتوج هذا الحفل البهيج بتكريم فخامة الرئيس الحسن وترا رئيس جمهورية كوت ديفوار بجائزة تعزيز السلم في إفريقيا لهذا العام، تقديراً وتثميناً لجهود فخامته وإسهامه في ترسيخ السلم. أدعو الآن القارئ عثمان كن لتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم استهلالاً مباركاً لفعاليات المؤتمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك
لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. كلما أحاط اليأس بهذه الأمة وتكالبت المحن عليها محكمة الخناق يصدح من عمق محنتها صوت أمل وبلسم ألم حاملا فسيلة ليغرسها حكمة وعلما وحلما وسلما. فضيلة الإمام العلامة الشيخ عبد الله بلبية يلقي الكلمة التأطيرية الافتتاحية للمؤتمر. سليم وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الفخامة الرئيس سيد محمد بن الشيخ رضواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس الاتحاد الإفريقي حفظه الله، معالي جانو هوسو غديو وزير الدولة المستشار الخاص برئاسة الجمهورية كوت ديفوار، ممثلي فخامة الرئيس حسن وترى رئيس جمهورية كوت ديفوار، أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة كل باسمه وجميل واسمه، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا فخامة الرئيس، يسعدني في مستهل كلمتي هذه أن أتقدم باسم الحاضرين بجزيل الشكر لفخامتكم ولحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر ولكل المؤتمرات السابقة، وعلى ما تبذلونه من الدعم والمساندة والتأييد لشهود السلام في العالم وفي إفريقيا خاصة من خلال رئاستكم للاتحاد الإفريقي. وأنتهز هذه الفرصة لأرفع إليكم تحيات أخيكم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يشاطركم الاهتمام بالسلام في إفريقيا والعالم أجمع، ويشاطركم مسؤولية التصدي لتحديات الاستقرار والازدهار. إنها رؤية مشتركة بين الدولتين وبين الرئيسين. يسرني أن أرحب بضيف الشرف لهذه السنة فخامة الرئيس الحسن وترى في شخصه
ولما قام به من جهود مقدرة للم شمل شعب كوت ديفوار بعدما كادت تعصف به حرب أهلية ضروس. ولهذا استحق اليوم تقديرنا والفوز بجائزة إفريقيا لتعزيز السلم لتلك الجهود. وبتلك الجهود عادت جمهورية كوت ديفوار الدولة الإفريقية الشقيقة والصديقة إلى نموذج جميل للتعايش ومجتمع المواطنة الحاضنة للتنوع في تمثل يستحق التقدير والتبجيل. يسرني أن أذكر بروح السلم التي كانت تسكن كوت ديفوار منذ أمد بعيد. وهنا سأذكر استشهادا من أبي الأمة الإيفوارية أول رئيس للدولة بعد الاستقلال فيليكس فوتوين، حيث يقول: Je cite: Nous n'avons qu'un objet de haine, la guerre, qu'une seule obsession, la paix de cœur, la paix sociale, la paix entre les nations. Fin de citation. كما يسرني أن أرحب بضيوفنا من نخبة الدبلوماسي وأهل السلوك المربين، المشايخ والقراء المجودين والمحدثين المبرزين والفقهاء المستبصرين والأكاديميين والدبلوماسيين والسياسيين. إن هذا المزيج يمثل أهل الحكمة الذين المعول عليهم لإثراء هذا المؤتمر بعلمهم وحصافة رأيهم لتأليف القلوب وتنوير العقول. أيها الحضور الكريم، إن القارة الإفريقية التي يعدها كثير من الدارسين مستقبل العالم لما تزخر به من مقومات طبيعية وبشرية تتفاعل فيها اليوم عوامل الاضطرابات الداخلية والصراعات الدولية التي تهب عليها من جنوب وشمال ومن كل حدب وصوب، من السودان شرقا إلى مالي غربا، ومن شمال إفريقيا إلى الموزمبيق جنوبا. تعيش المجتمعات الإفريقية أحد أسوأ فصول الموت والاضطراب التي عرفها العصر الحديث. حروب تهدد كيان الدول ووحدة أراضيها. أبناء البلد الواحد يقتتلون، الأخ يقتل أخاه في الدين وأخاه في الوطن وأخاه في الإنسانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمام هذا المشهد الأبعاد المتداخلية بنيوية وظرفية يكاد اللبيب يفقد صوابه والشفيق يبهم الأمل. لولا الرجاء الذي لا يجوز أن نيأس منه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لولا ثقتنا بالحكماء والعلماء ومحب الخير والسلام الذين تعين عليهم المبادرة لإطفاء الحريق وإنقاذ الغريق، لولا ذلك لكان اليأس حليفا لحكماء وحكام المسلمين في هذه الديار. نحن نبحث عن طريق لوقف هذا النزيف الدموي الرهيب. لتنزيل البركات والرحمات محل الحروب والمشاحنات، ليكون الوئام بدل الخصام. وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا، كما يقول الإمام الشاطبي صاحب القراءات. مؤتمرنا هذا
يأتي امتدادا لتلك الجهود ومحطة جديدة على دروب السلام. ولهذا كان عنوانه القارة الإفريقية واجب الحوار وراهنية المصالحات. أذكر هنا إذا سمحتم للمترجم بأني أختصر كثيرا وأتجاوز كثيرا من الفقرات، لكن الخطاب سيوزع عليكم. الحديث عن الحوار ليس ترفا ولا فضولا، وإنما هو من صميم واجب الوقت المتعين على الجميع النهوض به على مختلف المستويات وضمن دوائر التأثير المتعددة. الحوار هو الوسيلة الوحيدة لتجنب الحروب وإيقاف العنف. لا نحتاج إلى On the other hand, بالاحتجاج لإظهار مسائل الحوار. الحوار وسيلة مطلوبة في كل الظروف على مختلف المستويات. إنه ضرورة قبل الحرب لتجنبها، وأثناء الحرب لإيقافها، وبعد الحرب لتخفيف من آثارها وضمان عدم عودتها. se trouve lui aussi que se construisent les relations entre les pays et les nations. Le dialogue est un moyen nécessaire en toutes circonstances et à différents niveaux. Celui-ci est nécessaire avant la guerre pour l'éviter, pendant la guerre pour la faire cesser et après la guerre pour en atténuer les effets et faire en sorte qu'elle ne se redéclenche. Notre religion est une religion de dialogue, de négociation et de délibération. Le Saint-Coran cite les alternatives à la guerre et à la violence qui permettent de diriger les efforts des peuples. Les dialogues varient selon les contextes. Le dialogue est mentionné à plusieurs endroits dans le Saint-Coran. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Son compagnon, lui, dit, tout en conversant avec lui. À ce titre, des échanges d'ambassadeurs étaient réalisés dans le cadre de la construction du dialogue et de la paix. Dans les hadiths, le prophète visait à éviter les bains de sang. Nous devons ainsi respecter la vie pour la paix et mettre fin aux effusions de sang. Il faut ainsi voir comment la paix et la réconciliation sont essentielles. N'oubliez pas la conquête de la Mecque et l'action du prophète. Ceux qui lisent la charia et la vie de notre prophète le savent. Ils connaissent l'importance de la paix dans l'islam. La paix préserve la vie et les choses sacrées. La paix sert les intérêts et permet le développement. Cela est présent dans tous les livres du fiqh. C'est le sens du dialogue et de la réconciliation. La paix et la réconciliation est une voie pour mettre fin aux guerres entre les différentes parties. Pour le rite malékite, la réconciliation est importante. Lorsque juge sait qu'il y a une trêve, il doit déclarer la fin de toute forme de violence. Comme souligné par Ibn Asser,
Je suis convaincu que vous connaissez déjà ce texte. La réconciliation et la paix, comme l'a dit Bukhari, sont bons pour les gens parmi les musulmans. Cela doit prévaloir sur le conflit parce que les conflits sont la cause de problèmes divers et variés. La paix et la réconciliation, comme nous l'avons dit au début de notre session, sont d'une grande importance. Le Qadi Aboul Wahid a souligné que la réconciliation devait être trouvée dans tous les domaines. La paix et la réconciliation peuvent mettre fin à tous les conflits. Ils doivent être utilisés par tout un chacun. Les États, les personnes, les institutions, qu'ils soient de la même religion ou de religions différentes, dans tous les conflits, qu'ils soient internes ou externes, c'est la paix et la réconciliation qui doivent prévaloir. Cela est enraciné dans l'islam comme un élément très important. La paix et la réconciliation respectent toutes les religions, la vie, les familles. En conclusion, nous nous réunissons au sein de cette conférence tout en sachant que la tâche qui nous est donnée n'est pas aisée. La situation telle qu'elle est aujourd'hui est complexe, mais nous savons que cette situation tendue n'est pas éternelle. Voilà pourquoi nous devons aller de l'avant pour promouvoir la paix, en espérant que Dieu écoute nos prières et nous aide à trouver la voie, à aller de l'avant pour mettre fin aux effusions de sang, qu'il aide également les nécessiteux en ces moments difficiles, des moments difficiles de notre histoire en Afrique. Heureusement, à travers le monde, nous parlons de ces questions, même si aujourd'hui c'est l'Afrique qui nous intéresse. Il ne faut pas perdre espoir. En ces moments difficiles de l'histoire, malgré la tristesse, le regret et la douleur pour ce qui se passe dans le monde, nous ne devons pas désespérer de la miséricorde de Dieu, ni de la bonté qui réside dans le cœur des hommes. Aussi sombres que soient les ténèbres, nous attendons l'aube, et quelle que soit la gravité des crises, nous en attendons le dénouement par la grâce de Dieu. La promotion de la paix et de la réconciliation, je vous remercie et j'espère que vos échanges lors des journées de la conférence enrichiront ces sujets et que vos propositions scientifiques et pratiques contribueront à atteindre l'objectif escompté. J'implore Dieu de protéger les patries, de répandre la sécurité et la sûreté, de réaliser les espoirs et de faire de notre conférence une rencontre de bonté et de bénédiction. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, cher Abdullah Ben Baya. Merci beaucoup pour cette introduction, cette présentation. J'aimerais donner la parole maintenant. La parole à son Excellence Kossi Douagno, qui est secrétaire d'État, envoyé spécial du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Excellence, M. Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie.
Monsieur le Président de la Conférence africaine pour la promotion de la paix, Mesdames et Messieurs les membres des organisations régionales et sous-régionales africaines, honorables membres des sociétés savantes, recteurs d'universités et chercheurs, vénérables guides religieux, Mesdames et Messieurs, j'ai l'immense privilège et la lourde responsabilité de me tenir devant vous pour porter la voix de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, lauréat de la 4e édition du prix africain pour la promotion de la paix. Fortement attaché aux valeurs humanistes de paix et de cohésion, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, aurait tant souhaité recevoir en personne ce prestigieux prix qui célèbre les personnalités ayant apporté une contribution significative à la promotion de la paix en Afrique. Malheureusement, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, retenu par les charges de sa haute fonction, n'a pu être physiquement présent à vos côtés. Il a néanmoins bien voulu me mandater à l'effet de le représenter à cette importante cérémonie et de vous transmettre son message, et je cite. Je voudrais adresser au président Mohamed Ould El Ghazouani mes sincères remerciements pour l'accueil fraternel et chaleureux réservé à mon représentant, M. Jean Kouadio Aoussou, ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Je tiens également à remercier le président Mohamed Ould El Ghazouani pour le message de félicitations qu'il a bien voulu m'adresser à la suite de ma désignation en qualité de lauréat du prix africain pour la paix. Aussi, m'aurait-il été agréable de prendre part personnellement à la présente cérémonie afin de recevoir ce prix prestigieux si des contraintes d'agenda ne me rendaient pas indisponible. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer et féliciter le président Mohamed Ould El Ghazouani qui, à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, œuvre inlassablement à la consolidation de la paix et de la sécurité sur le continent. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais, en outre, remercier son Éminence le Cheikh Abd Allah bin Baya, président de la Conférence africaine pour la promotion de la paix, président du Conseil de la Fatwa des Émirats arabes unis, président du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, pour m'avoir désigné en qualité de lauréat la 4e édition du prix africain pour la paix. C'est avec honneur et fierté que j'accepte, au nom de mon pays, cette prestigieuse récompense qui célèbre chaque année la contribution notable des chefs d'État africains à la promotion et au maintien de la paix sur notre continent. Cette distinction témoigne non seulement d'une certaine reconnaissance, mais représente aussi et surtout un appel à davantage de détermination et d'abnégation dans les œuvres de paix. Dans ce contexte, et à la suite des précédents récipiendaires de ce prestigieux prix, à qui je rends ici un hommage appuyé pour toutes leurs actions en faveur de la paix en Afrique, je puis vous assurer de mon engagement à continuer de travailler inlassablement à la promotion de la paix et de la dignité humaine sur notre continent. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais témoigner de la contribution décisive qu'ont apporté les nombreuses initiatives nationales et internationales qui ont contribué à la résolution de la crise post-électorale que notre pays a connue en 2011. C'est en cela que je voudrais saluer le Forum africain pour la paix
qui constitue un instrument pertinent pour mobiliser les leaders de notre continent autour de la culture de la paix. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au terme de mon propos, je veux réitérer mon remerciement au président Mohamed Ould El Ghazouani et les initiateurs du Forum africain pour la paix pour la tenue en œuvre de cet événement d'envergure qui joue un rôle significatif dans la promotion et le maintien de la paix sur notre continent. Il me plaît également de vous réitérer mon remerciement pour cette distinction que je reçois avec beaucoup de reconnaissance et d'humilité, signé le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. شكرا لمعالي السيد. Merci, M. Guado Diano, pour son allocution. Maintenant, nous avons le plaisir d'écouter l'allocution de Son Excellence, le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Au nom de Dieu, le miséricordieux, et paix sur son messager. Votre Excellence, M. Djanou Kwadjo Aoussou, ministre de l'État, conseiller représentant de Son Excellence, le président Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil national et du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs, représentants des ministères, Mesdames et Messieurs, représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs, Vos Excellences, ambassadeurs et consuls, Son Excellence, Monsieur Youssef bin Baya, secrétaire général aux affaires politiques et de l'Organisation de la coopération islamique, Monsieur le Wali, Madame la Présidente du Conseil régional de Nouakchott, Messieurs les élus, les représentants, Assalamu alaikum. Mesdames et Messieurs, représentants des organisations présentes dans notre pays, Messieurs les théologiens et la présence, je voudrais tout d'abord accueillir M. Djanou Kwadjo Aoussou, ministre de l'État et conseiller de Son Excellence, le président Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, l'accueillir à cette cinquième édition de la conférence africaine pour la paix et lui exprimer l'importance que nous donnons à la relation entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire et le travail, les efforts qu'ils fournissent pour la paix en Afrique. La participation de la République de la Côte d'Ivoire à cette conférence sous le thème « Le continent africain, le devoir de dialogue et la pertinence des réconciliations » sera une valeur ajoutée vu
la réussite de son Excellence, le président Alassane Ouattara, vu qu'il a initié des réconciliations au sein de son pays, un développement durable également dans son pays. Je voudrais également remercier Son Excellence, Monsieur Abdullah Ben Baya, président du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, pour les efforts qu'il déploie pour renforcer et concrétiser les valeurs de la tolérance qui sont au cœur de notre religion. Je voudrais également accueillir tous nos chers invités, ministres, savants, personnalités publiques, représentants d'organisations. Nous comptons sur eux pour la réussite des travaux de cette conférence. Mesdames et messieurs, la concrétisation du dialogue et la pertinence de la réconciliation sont aujourd'hui une priorité du continent africain, vu les conflits et les guerres que connaît le continent et les troubles sociaux et les phénomènes d'extrémisme et de terrorisme. La meilleure façon de faire face à cette déstabilisation est de travailler pour que le dialogue soit au cœur de la gouvernance politique et sociale des pays de l'Afrique. Il ne faudra que s'inspirer de notre histoire, de nos pratiques dans le débat pour trouver des solutions aux conflits de façon paisible, tout en concrétisant la part et la participation de la société dans cette stabilité. Le dialogue a son importance vu qu'il concrétise les valeurs de la justice et de la tolérance. Et il est le fondement même pour avoir une vie paisible et tolérante. Dans la République islamique de la Mauritanie, le dialogue est aujourd'hui au cœur de notre gouvernance pour trouver des solutions aux crises, mais également pour d'autres domaines. Le dialogue est le pilier de toute société qui se respecte. Et le dialogue, dans ce sens, nécessite un engagement de tous pour faire face au discours de haine et de peur. Le travail nécessite également de rétrécir l'écart et la disparité entre les différentes classes sociales et renforcer le combat contre la pauvreté tout en concrétisant l'état de droit. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et nous continuerons de faire, et ce depuis notre premier mandat. Nous avons également renforcé nos efforts dans ce sens pour essayer de changer les mentalités et pour faire en sorte d'aller au-delà de cet extrémisme qui, des fois, empoisonne nos sociétés pour pouvoir arriver à cette transition de nos sociétés, à ce changement tant voulu. Il va sans dire que des efforts seront nécessaires pour concrétiser tout cela. C'est pour cela que nous voulons que cette conférence fasse partie et participe à la concrétisation de ces efforts et j'annonce la 5e édition de ce congrès ouverte tout en vous souhaitant une grande réussite dans vos travaux.
والآن نصل Et maintenant, nous allons passer à la dernière partie de notre session, la partie de la cérémonie de remise du prix. Et Son Excellence, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, va remettre son prix à Son Excellence, le président de la République de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. En le remercions pour ses efforts pour renforcer et concrétiser la paix dans le continent africain. C'est le représentant de Son Excellence le Président qui va recevoir le prix. Remise du prix africain pour la promotion de la paix. En remerciant Son Excellence le Président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, pour ses efforts et sa participation quant à la concrétisation de la paix dans son pays et dans le continent africain. Merci de rester. Il y a les allocutions de participants à cette cérémonie inaugurale. Donc, pour passer aux autres allocutions, merci de garder de rester vos. الإخوة والأخوات الرجاء البقاء في أماكنكم ستتواصل الكلمات الرسمية في هذا Nous allons continuer la session inaugurale. Je donne la parole à Son Excellence Youssef bin Mohamed Al-Dbi, secrétaire général adjoint aux affaires politiques à l'Organisation de la coopération islamique. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, le miséricordieux, et sur son messager. Son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Son Excellence Abdallah bin Baya, président du Forum d'Abu Dhabi pour la paix. Son Excellence et
vos excellences, les théologiens et chers participants. Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement mauritanien pour leur invitation, l'invitation de l'organisation de la coopération islamique pour qu'elle participe à la 5e édition de la conférence africaine pour la paix sous le thème « Le continent africain, le devoir de dialogue et la pertinence des réconciliations ». Nous voudrions vous exprimer nos remerciements et notre gratitude de la part du directeur général de l'OCI. Je voudrais également exprimer ma gratitude à son Excellence, le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, pour son soutien continu et pour avoir mis en place plusieurs rencontres et plusieurs conférences. Je voudrais également remercier la République islamique de Mauritanie pour son soutien pour toute cause musulmane et son soutien lorsqu'il s'agit de paix, de stabilité dans le continent africain et de valeurs de tolérance pour résoudre les conflits de façon paisible. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier encore une fois la Mauritanie, membre actif de l'Organisation de la coopération islamique, pour avoir accueilli le Conseil ministériel de l'OCI en mars 2023, ici à Nouakchott, et ici même dans cette salle. Les travaux de ce conseil ministériel ont été une réussite grâce aux efforts du gouvernement mauritanien. Je voudrais également exprimer mon remerciement au Forum d'Abu Dhabi pour la paix et à son président, Cheikh Abdallah Ben Baya. Je remercie pour avoir organisé cette 5e édition sous cette thématique. Nous donnons beaucoup d'importance à cette thématique et nous apprécions énormément les efforts déployés par son Excellence, Cheikh Abdallah Ben Baya. Vos Excellences, chers participants, la 5e édition de la conférence africaine pour la paix est là sur le thème « Le continent africain, le devoir de dialogue et la pertinence des réconciliations » est organisée dans un contexte mondial et dans un contexte africain plus spécifiquement qui fait face à plusieurs défis avec de plus en plus de conflits et de plus en plus de conflits armés et de crises et d'extrémisme, ce qui nécessite de travailler pour renforcer les valeurs de collaboration, les valeurs de tolérance et les valeurs de l'humanité. Les défis grandissants auxquels le continent africain fait face, comme les conflits politiques et les conflits sociaux et les conflits ethniques et religieux, nous poussent à déployer encore plus d'efforts pour renforcer la culture du dialogue comme outil pour atteindre cette paix et ce développement durable. Et dans ce sens, les théologiens et les ulama du continent africain joueront et jouent un rôle très important pour combattre la violence et l'extrémisme, vu toutes les richesses que ce continent a, comme les traditions, les pratiques et les valeurs. Le choix de la Mauritanie pour accueillir cette rencontre est un excellent choix. Cette terre, à travers les décennies, à travers les siècles, a toujours été un symbole de la connaissance et un symbole de la tolérance. Elle a toujours été un point de propagation et de partage des valeurs musulmanes.
L'Organisation de la coopération islamique travaille à travers ses organes et ses différents instituts et selon ses programmes à participer et à travailler pour que l'outil pour que la paix soit la solution finale au conflit dans le monde arabe et dans le continent africain. Il essaie également de clarifier, de faire comprendre qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que ses valeurs, quels sont ses principes et une de ses valeurs. Et bien évidemment, la paix. Et ne pas comprendre cela, c'est ne pas comprendre la religion musulmane. Et je voudrais réitérer la présence et le soutien de l'OCI pour tout ce qui peut mener au renforcement des valeurs de dialogue et de tolérance pour résoudre les conflits de façon paisible. Et pour conclure, je souhaite une grande réussite aux travaux de cette rencontre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, Votre Excellence Ahmed Omar, ministre de l'Administration. Monsieur Youssef Ben Mohamed El-Dibaï, merci. Secrétaire général adjoint aux affaires politiques. J'appelle maintenant son Excellence Ahmed Omar, ministre de l'Administration foncière pour le Tchad, pour son discours. Nom de Dieu, clément et miséricordieux. Paix et prière sur notre prophète. Votre Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Mohamed Ould Razouani, Président de la République islamique de Mauritanie. Votre Excellence, Cheikh Abdallah Ben Baya, Président du Forum d'Abu Dhabi pour la paix. Excellence, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. Je vous propose, depuis la terre des hommes, la République du Tchad, avec le Coran dans la main droite et la volonté de la paix dans la main gauche, j'aimerais vous me transmettre les vœux de prospérité de la partie du peuple tchadien pour toute l'Afrique. Depuis le Tchad, Monsieur le Président de la République, j'aimerais vous présenter les meilleurs vœux de la part du maréchal président du Tchad. Depuis le Tchad, j'aimerais vous rappeler que nous avons, avec la terre des oulémas, des érudits, un grand respect pour le Cheikh Abdallah Ben Baya, cet homme qui, en Afrique et dans le monde islamique, a toujours couvert la planète de ses bontés, de ses bienfaits, de son érudition. Permettez-moi de vous proposer, vous présenter les remerciements aux Émirats arabes unis qui placent le destin de tout un chacun dans les voies de la prospérité et de l'équilibre. De plus, j'aimerais souligner les valeurs humaines. Notre pays a besoin d'une promotion du développement. Nous ne pouvons pas parler de développement s'il n'y a pas de paix sur la terre. Vos Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre continent fait face, notamment pour la région du Sahel, plusieurs formes de
radicalisation et de violence. Une région qui a toujours été le symbole de cohabitation entre des groupes ethniques et les religions est aujourd'hui le théâtre d'effusion de sang, de disputes et de conflits qui sont une paix pour l'humanité. D'où l'importance de cette conférence. Au Tchad et dans plusieurs pays du continent, nous aspirons à recevoir des recommandations positives pour mettre en exergue la grande valeur que nous donnons aux messages les plus importants que vous, les porteurs de la voix de l'islam, peuvent nous proposer. À ce titre, votre rôle n'est pas simplement de conseiller, mais également d'aller au-delà de ça. Lutter pour la cohabitation, pour lutter contre les stéréotypes qui sont utilisés par les radicaux et les extrémistes, pour lutter contre la lutte contre la radicalisation et le terrorisme est un élément qui est très important. Il conviendra ainsi à mobiliser toutes les forces vives, la jeunesse. Et à ce titre, notre prophète, paix et prière sur lui, a souvent souligné que ces phénomènes étaient extrêmement négatifs pour la bonne marche de l'humanité. Il conviendra en conséquence de lutter contre la violence, mais également les discours de haine qui peuvent parcourir parfois certains courants. Il conviendra également de couper l'herbe sous les pieds de toute volonté prosélyte dans un cadre de violence et pouvoir nous réorienter vers une voie de dialogue et de réconciliation. Que Dieu vous bénisse à tout un chacun et que la paix et la prospérité soient présentes pour toutes les nations. Que la paix et la prière vous accompagnent. Que Dieu vous bénisse à tout un chacun. Merci Ahmed Omar. Merci Ahmed Omar, ministre de l'administration française pour le Tchad. Merci pour vos paroles qui sortent de votre cœur. J'appelle maintenant le docteur Cheikh Aboubakar Dakouri, conseiller du président de la République du Burkina Faso, pour ses paroles. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, paix et prière sur le prophète, sa famille, ses compagnons. Excellence, président de la République islamique Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Razouani, Vos Excellences, Excellence Abdallah Ben Baya, président du Forum d'Abu Dhabi pour la paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous dis à tous, lors de l'ouverture de cette conférence, le salut et la prière de la part de notre pays. Je dirige mes vœux de prospérité à la République islamique de Mauritanie. J'invite la grande histoire civilisationnelle en Afrique à pouvoir renforcer
la fierté et le courage sans faille qui ont façonné la religion et l'identité de notre continent. Je pense que c'est le seul pays au monde où vous avez des musulmans à 100%. Je remercie ceux qui ont visité ce pays et je les remercie pour cette cause si noble où les érudits, les universitaires, les sachants et théologiens se rencontrent pour le bien de la civilisation. Que Dieu bénisse Cheikh Abdallah bin Baya. Que Dieu lui accorde sa miséricorde et une longue vie. Vous savez que dans le monde aujourd'hui, nous faisons face à des problèmes extrêmement sérieux. Cela est causé par la marginalisation des ulémas, des théologiens, parce que comme vous le savez, le fiqh et la charia et l'engagement des principes auprès des principes de l'islam et la sensibilisation touchant à tout ce que nous avons appris de ce livre saint, le Saint-Coran, qui vous apprend que si vous donnez des responsabilités à ceux qui ne connaissent pas les principes de l'islam, ceux-ci ne vont pas simplement échouer, mais vont nuire à la situation actuelle. Voilà pourquoi le rôle de Cheikh Abdallah bin Baya est tellement important de pouvoir rassembler les érudits et les ulémas afin qu'ils échangent. Son éminence a toujours essayé de voir comment les ulémas pouvaient travailler sous le leadership de notre président et de nos leaders en continuant sur les pas du prophète où il envoyait des messages aux leaders en les exhortant à travailler ensemble. C'est ce que son éminence essaye de faire, c'est-à-dire rassembler les érudits, les ulémas, qui, avec leur richesse, peuvent nous montrer la voie à suivre pour le bien-être des peuples et des pays, pour l'amour de leur pays et de leurs concitoyens. Leurs conseils sont importants. Comme il dit dans les écritures religieuses, l'intervenant cite un hadith sacré et ainsi j'aimerais remercier Cheikh Abdallah bin Baya pour le travail extraordinaire qu'il réalise et nous demandons à Dieu de protéger la République islamique de Mauritanie, son peuple, ses leaders, son gouvernement. Merci de votre hospitalité, merci pour votre amour, merci pour votre hospitalité. Nos remerciements s'orientent à son président, Mohamed Cheikh Ould-Wazani, pour sa présence avec nous. Sa présence est un signe de son respect pour les érudits et les ulémas. Il provient d'une famille d'ulémas et d'universitaires prestigieux qui a toujours servi l'islam, n'épargnant aucun effort pour renforcer les questions touchant à la paix, travaillant pour le bien-être, toujours en respect avec les questions relatives à l'islam. J'aimerais souligner que pour avoir visité votre pays très fréquemment, nous n'y avons vu que des choses positives et nous voyons au sein de votre peuple que de la noblesse et de l'hospitalité, que Dieu bénisse la République islamique de Mauritanie. Nous savons que lors des conférences de Cheikh Abdallah bin Baya, sous le patronage de M. Mohamed Cheikh Razouani,
ne pourra déboucher que sur des recommandations extrêmement fructueuses, car ces réunions rassemblent des grands leaders, des universitaires. Nous demandons à ce titre, nous demandons à Dieu de nous aider, chers frères, chères sœurs. Un poète arabe que l'intervenant cite que celui qui voit est plus fort que celui qui entend. Et ainsi, nous avons pris part à des conférences diverses et variées pour la promotion de l'islam. Un autre poète a dit, qui traduit librement, signifie qu'il faut lutter contre les gens qui peuvent nuire à la bonne compréhension de nos conférences. Ainsi, notre rôle en tant qu'érudit et ulama est important pour promouvoir et corriger les égarés, car c'est une responsabilité à la fois civique et religieuse. Pour conclure mon propos, j'aimerais dire à ceux qui ont aidé à la promotion de la paix en Afrique que Dieu vous assiste. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à son Excellence, Dr Cheikh Boubacar Dakouri, conseiller du président de la République de Burkina Faso. Merci pour vos paroles extrêmement engageantes. Maintenant, je vous propose une pause déjeuner. Nous reprenons ensuite, après la pause déjeuner, avec le ministre des Affaires islamiques de la Mauritanie, Yahya Ould Mourabet.